تھا سر. اور گھر میں پرنٹر رکھے ہوئے ہیں سر جی, کوئی آفیشیل سائن نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے, وہ پرنٹڈ آ رہے ہیں پیپر. ظلم نہ کرے بس, یہ آپ پرنٹڈ چاہتے بیس تو نہیں ہوتے نا ایک تھرو. کشمیر میں بھی یہ ہو رہا ہے بدماشی, آج یہاں پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. السلام علیکم جی. اب تک کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ دھرنا جاری ہے, کتنے دن ہو گئے؟ دھرنا تقریباً یہ 10 روز ہے, 10 روز جی دھرنا جاری ہے ہمارے. جی اور پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک بہت بڑی ریلی نکالی جی پریس کلب تک, جی جس میں تمام طبقوں نے اہل محلہ نے شرکت کیا تھا جی بالکل پرزور تھا. ابھی ہماری تو یہ جد و جہد جاری رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی ہماری یہ کوشش ہے کہ جو پرانا آبادی ہے تقریباً 70 سال سے آباد پرانی آبادی ہے, جی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ قائم اور دائم رہ جائے. تو ہم اس وقت تک یعنی یہ دھرنا جاری رہے گا, ہماری جد و جہد جاری رہیں گی جب تک کہ ہماری یہ گھر ہماری مکان یہ باقی نہ رہے. آپ لوگ کی کوششوں کا تناسب کتنا بڑا ہے؟ کافی بڑا ہے, کوشش تو ہم بہت کر رہے ہیں. جی سمجھ نہیں آ رہا, اوپر سطح پر جیت بھی جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور کتنا سال کا یہ پرانا علاقہ ہے؟ کتنا یہ سال؟ تقریباً بعض گھر تو یہاں پر 1952 سے ہے, جی لیکن 1950 سے کم کوئی گھر یہاں پر نہیں ہے. اچھا مثال کے طور پہ میرا یہاں پر ہو گیا 45 سال میں بڑی میری مدینہ مسجد کی پیش امام ہوں. جی تو میرا خود یہاں پر 45 سال ہو گیا. جی اور 45 سال سے پہلے جب میں پڑھ رہا تھا 1970 یا اس طریقے سے وقت تھا, تو یہاں پر ہمارے رشتہ دار رہا کرتے تھے, تو میں اس وقت بھی ان کے پاس آتا تھا. جی تو اس وقت بھی یہ مسجد یہ مساجد وغیرہ یہ آبادی کا آباد. جی لیکن جس طریقے سے لوگوں نے پھر بنایا ہے آخر, لیکن آبادی آبادی 52 کا ہے. بلکہ ہم نے یہاں پر ایسے پاسپورٹ دیکھا جس پر پتہ لکھا ہے اس علاقے کا, جی 52 کا پاسپورٹ. یہاں پر جو پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس شناختی کارڈ ہوا کرتے تھے, تو وہ شناختی کارڈ وہ کیا راشن کارڈ جی بہت پرانے زمانے کے لوگوں نے جو لائسنس بنائے تقریباً 1900 یعنی 75 میں 1970 میں, وہ اس پاسپورٹوں پر بھی اس علاقے کا پتہ ہے. تو یہ اس وقت اتنا پرانا تقریباً 70 سال سے پرانی آبادی. ابھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو کیوں گرایا جاتا. جی اس گرانا کبھی کوئی وجوہات ان کے پاس نہیں ہے. جی سمجھ میں آیا نہیں. ابھی وہ لوگ سپریم کورٹ کا حوالہ پیش کر رہے ہیں, جی لیکن سپریم کورٹ کے اس علاقے کے بارے میں جو غلط تشریح کر رہے ہیں, جی سپریم کورٹ کا آرڈر ان علاقوں کے لیے نہیں ہے, جیسے کہ ہمارے مجاہد قانون کے لیے, کیونکہ سپریم کورٹ میں اس کے آرڈر میں ہمارے مجاہد قانون کی جو بڑی آبادی ہے اس کا کوئی نام نہیں ہے. سمجھ میں, تو اس کے وہ تو چینا کٹنگ کے یا پارکوں پر کسی نے قبضے کر لیا ہے, یا اس طریقے سے عام پلاٹوں پر کسی نے قبضہ کر لیا, اس کے بارے میں یہ بہت پرانی آبادی ہے, تقریباً یعنی 70 سال کی پرانی آبادی ہے. تو سپریم کورٹ اس کے لیے بن ہی نہیں سکتا, اس کے لیے کوئی وجہ نہیں بن سکتی. اس وجہ سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اتنی پرانی آبادی لوگوں نے اپنے جو پونجی جمع کر کے یہاں پر مکانات بنائی, مزدور لوگ اپنا کام کر رہا ہے, اور پرامن لوگ ہیں. زیادہ تر اکثریت کن لوگوں کی یہاں پر؟ جی اکثریت کن لوگوں کا ہے؟ مختلف زبانوں بولنے والے. اچھا, ایک یہ ہماری برادری کے لوگ ہیں. پاؤنی رہو. آگے جو ہے وہ پورا آبادی, جی یہ بھی مختلف کے پنجابی بھی رہتے ہیں, اس میں پٹھان بھی رہتے ہیں, اس میں سرائکی بھی رہتے ہیں, اس میں ہزاروال بھی رہتے ہیں. مختلف قسم زیادہ تر علاقوں کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ یہ ذریعہ معاش اپنی مزدوری کرنا, باہر جاتے یا کوئی سرکاری ملازم. یہ آپ لوگوں کا جو علاقہ جو ہے نا, یہ 99% تک امن پسند رہا ہے. امن پسند پورا امن رہا ہے, کتنے بھی حالات میں خراب ہوئے. مثال پیش کرتا ہوں, اس وقت لسانی فسادات ہو رہے تھے جی تو لوگ کتنے پریشان تھے, جی کرفیو لگ جاتی تھی. ہمارے اس پٹی میں یہاں سے ہر کے مختلف زبانیں بولا, یہ سامنے والے اردو اسپیکنگ بھی اس میں ہے, ہاں یہ بھی اردو کی ہے, کوئی پشتو اسپیکنگ والے بھی ہیں. لیکن ان لسانی فسادات میں کوئی بھی واقعہ ایسا پیش نہیں جس کا ہم پیش کر سکیں. کوئی بھی واقعہ, حالانکہ دونوں قسم کے لوگ رہتے تھے. جی تو اتنا امن پسند ہے, بلکہ یہاں تک کہ کرفیو بھی یہاں پر نہیں لگتی تھی.
اس علاقے میں کرکٹ لگ بھی جاتی تھی. یہ لوگ دکانیں کھولے رہتے تھے, سڑکوں پر گھومتے تھے, یہ بھی گھومتے, اردو اسپیکنگ والے بھی گھومتے تھے, پشتو اسپیکنگ والے بھی ہوتے تھے. کوئی بھی واقعہ ایسے پیش نہیں آیا ہے. نو اس کے بعد کوئی واقعہ پیش آئے کہ حکومت اس کو مدد کہ یہاں پر دہشت گرد ہے یا یہاں پر امن پسند لوگ نہیں ہے. تو یہ اتنی زیادہ امن پسند لوگ ہیں تو اس زمانے میں بھی یہاں پر کوئی حرکت نہیں ہے. اتنے یعنی امن پسند لوگ ہیں. آپ خود اندازہ لگے یہ کیا, یہ تو صرف میرے خیال میں ایک فرق کے یہ کہتے کہ ہم ڈبل روڈ بنائیں گے, یعنی 150 فٹ روڈ. 150 فٹ روڈ کہاں تک بنائیں گے؟ یہ 150 فٹ 1 کلومیٹر آتے ضیاءالدین اسپتال تک. پھر 1 کلومیٹر روڈ کو 150 بناتے ہیں اس کو, کیونکہ اس طرف بھی ڈبل روڈ ہے, آگے بھی ڈبل روڈ ہے ضیاءالدین اسپتال کے آگے, اور خود بخود ڈبل روڈ موجود بھی. سمجھ میں آیا؟ یہ صرف ان کا منصوبہ ہے کہ یہ پٹی کی جب خالی کریں گے تو ہم اس کو کسی فروغ کریں گے. وہ یہاں پر ضیاءالدین اسپتال اپنے کوئی اور چیز بنائیں گے, میوزیم بنائیں گے, یا بولڈوز کو دے کر کے وہ ان پر کیا پلازی وغیرہ تعمیر کریں گے. اچھا, بارش ہی ہوتی ہے, طوفان آتا ہے, سیلاب آتا ہے, لوگ اندرونی سندھ کی طرف رخ کر لیتے ہیں. ڈونیشن والے اور یہ جو بڑے بڑے NGO ہیں, فلاحی ادارے ہیں, کیا ان کی طرف سے آپ کو کوئی سپورٹنگ نہیں ملی؟ کوئی حکومت کی جو ذمہ دار ہے, ایک تنظیم میرے پاس ہے, انسانی حقوق کی تنظیم ایک ہے, لیکن نہ میڈیا والے یہاں پر توجہ دیتے. کیوں کہ میڈیا والوں کو دبا دیا اوپر سے, تو وہ ہمارے پاس نہیں آتے میڈیا والے. یہ سوشل میڈیا وغیرہ کام کرتے ہیں. باقی لوگ جو ہے وہ میڈیا, اصل میڈیا والے یا اس طریقے سے جو فلاحی تنظیمیں ہیں وہ بھی ابھی تک نہیں. ابھی دیکھو یہ گرد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر مسمار ہو چکے ہیں. یہ بے سر سامانی کی جگہ میں رہتے ہیں, بچے باہر سوتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں تو ان کی فرسان ہائے کے لیے کوئی نہیں رہا. ابھی ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ابھی تک سیلاب زدگان کتنی سیلابیں ان کو کور نہ کر سکے اور لوگوں کو بھی بے گھر کر رہے ہیں. یہ ہمارے المیہ ہیں, یہ ہمارا حاجیہ جب جو ہماری ایکشن کمیٹی کی چیئرمین ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ اللہ وبرکاتہ. اس دکھ کی گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ہم دعاؤں کے سوا کچھ کر نہیں سکتے, کوریج کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. جو ہمارے اس سے ہو رہا ہے ہم کر کے دے رہے ہیں, آپ کے ساتھ ہیں. جی کچھ کہنا چاہیں گے؟ سارے خیر. جی بالکل کہیں گے. ہم پہلے آپ کو اپنا تعارف کرائے. میں اس علاقے کا جو ہے سابقہ کونسلر الحاج اجب خان بات کر رہا ہوں آپ سے. جی کہ نہیں, یہ پورا کہانی مجھے معلوم ہے, اس لیے میں آپ کو کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے باتیں آگے تک پہنچے, میڈیا تک پہنچے. کیونکہ میڈیا لوگ تو ہمارے بات نہیں لیتے ہیں, نہ پہنچاتے ہیں. پتہ نہیں کیا ڈر ہے ان لوگوں کے دل میں. وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا نوٹل ہے, اور نوٹل نہیں ہے بلکہ کچھ بھی نہیں ہے وہ میڈیا. کیونکہ یہاں آتے ہیں, یہاں پر جو ہے نا بات ہے, سب کچھ تقریر سب کچھ نوٹ کر کے چاہتے ہیں, پھر امت کے علاوہ کوئی نہیں دیتا ہمارا بیان. تو ہم اس دن پریس کلب میں گئے تو وہاں بھی سارے چپ گئے, سارے بٹ گئے. ایک امت والا کھڑا تھا, باقی سارے چلے گئے تھے. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ روڈ کے بہانے پہ یہ جگہ کو توڑ رہا ہے. روڈ کا بہانہ ختم ہوا ہے. 1987 میں یہاں سے میں کونسلر منتخب ہوا تھا. اس وقت جو ہے نا یہاں ایک برج تھا سامنے 7 نمبر پہ. تو ہمارا جو ہے نا MKM کا تھا, فاروق ستار, وہ MKM کا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی یہاں جو ہے نا بہت رش لگتا ہے, جو نئے کاج کی طرف جو ٹریفک جاتا ہے یہاں جام جاتا ہے, جام ہو جاتا ہے. تو آپ مہربانی کر کے ہم یہاں پر برج بنانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ تو اس وقت تو تعصفہ جو ہے نا عروج پر ہے. 1950 سے لے کے 1987 ابھی ہم منتخب ہوئے, ابھی جو ہے نا یہاں پر 250 گھر ہیں برج کے ساتھ. اس کو کیسا ہم اٹھائیں؟ اس نے کہا بھائی یہ ہمارا پروگرام پروجیکٹ نہیں ہے, یہ پروجیکٹ جو ہے نا وہ پہلے کا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے پروجیکٹ بتایا, ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر وہ پہلے کا تو انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں. جب دیکھا میں تو واقعی جو ہے ایوب خان دور کا پروجیکٹ تھا وہ. تو میں نے یہاں بھر لیا, ٹھیک ہے بھائی. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی ایک شرط پہ یہ جگہ لوگوں کو اٹھائیں گے کہ آپ جس کا 10 فٹ جگہ ہے یا 20 فٹ جگہ یا 50 فٹ جگہ یا 100 فٹ جگہ ہے, اس کو 120 فٹ جو ہے نا پلاٹ دیں گے اور الاٹ پلاٹ دیں گے. یہ نہیں کہ آپ کچا جگہ میں اس کو پھینک دیں. اس نے ہم سے وعدہ کرے بالکل ٹھیک ہے ہم دیں گے. اس کو ہم نے لے آیا دفتر میں, سبھی اس کو جو ہے چالان اس سے لیا. پھر ہم نے اپنے بندوں کو بلایا, اس سے ہم نے کہا بھائی یہ بات ہے. ہمارے لوگوں نے خوشی سے جو ہے پلاٹیں لے لیا اور جگہ خود توڑ دیا. کوئی KMC نہ آیا نہ KD آیا, ریکارڈ پہ موجود ہوگا انشاءاللہ, آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ باتیں چلتے رہا, کبھی KD میں, کبھی KMC میں, کبھی کدھر جو ہے نا کاغذوں کا, جو کبھی میئر کے پاس, کبھی ڈپٹی میئر کے پاس, کبھی وزیر کے پاس, کبھی وزیر اعظم کے پاس. یہ کاغذ کا رویہ چلتا رہتا تھا کہ بھائی یہاں پر جو ہے نا یہ جگہ جو آگے برج آ گیا, اب یہاں روڈ کی ضرورت نہیں ہے, 150 فٹ روڈ یہاں ختم ہونی چاہیے. اس کے بعد KD نے جو ہے 1990 میں جو ہے نا باقاعدہ جو ہے یونیورسٹی جاری کیا, اور یونیورسٹی کے بعد جو ہے نا اس نے جو ہے
लीज का लेटर भी चालू किया कि भाई यहाँ पर ये आदमी बैठे हुए हैं, अभी आगे ब्रिज आ रहा है, अभी जो है ना हमें जो है ना यहाँ पर पूर की जरूरत नहीं, आप बराए मेहरबानी करके ये लीज इनको को दे दें। उसके बाद जो है ना लीज शुरू हो गया, 26 एकड़ का लीज जो मिला था, लेकिन उसमें हमारा टाइम भी खत्म हो गया और किसको मिला किसी को नहीं मिला। वाहिद कॉलोनी को मिला, वाहिद कॉलोनी लीज है उसको तोड़ दिया है, लीज कॉलोनी को तोड़ दिया इन लोगों ने। यहाँ मुजाहिद कॉलोनी में आधे से ज्यादा लीज है, वो तोड़ दिए इन लोगों ने। तो ये तो सरासर जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म है किसी का अंदाजा नहीं। और किसके कहने पे होता है, यासीन दाता जो अस्पताल का जो मालिक है उसके कहने पे हो रहा है, क्योंकि हुकूमत के हम केडीए में गए उधर भी कोई खबर नहीं है, हम केसी में गए उधर भी कोई खबर नहीं है, हम कच्ची आबादी में गए वही भी खबर नहीं है। वो कहते हैं भाई हमारी तरफ से कोई बात नहीं है, समझ गया नहीं। बाकी हम लोग कहाँ भी जाते हैं या हमारे से आगे आगे चलते हैं समय, हम उसके पीछे भी होते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं हमारा को रुकावट बनता है, जहाँ भी हम जाते हैं हमारा को रुकावट बनता है। आखिर ये जुल्म क्यों, कहाँ तक होगा ये? पेपर पार्टी का जो नारा है रोटी कपड़ा और मकान, उससे हमें क्या दिया? रोटी कपड़ा और मकान में कब्र दिया, कपन दिया, यही दिया हमें और क्या दिया? हमारे कॉलोनी के साथ क्या असर किया आप देख सकते हैं जी, कंडर बना दिया इसको। और मजीद थोड़ा सा बाकी है, उसके लिए हम लोग जद्दोजहद करते तो इंतजामिया के हम पे दबाव डालते हैं कि भाई यहाँ से हटो उठो, ये जो है ना जुल्म है, सरासर जुल्म है। हमारा आवाज कौन सुनेगा आखिर में ये बताए? कहाँ तक हमारा आवाज है, कौन हमारा सुने, कौन आएगा जी? अभी ये मामला इस स्टेज तक पहुंच चुका है, आप ये डिमांड रखेंगे कि आया हुकूमत इसका अजाला करे या हमें प्लाट वगैरह? नहीं, हमें प्लाट नहीं चाहिए, हमें यही जगह लीज जगह हमें यही जगह दिया जाए। प्लाट में लोग हम पहले कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि क्रेन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। लोग 1947 से पुराने रहते हैं यहाँ पर, जो इंडिया से जो लोग माजिर आए हैं उसके पास, उसके पोतों के पास, पोतियों के पास सबूत मौजूद है। और ये जमीन मजे का बात, ये जमीन ना केएमसी का है, ना केडीए का है, ना जो ना उसका क्या बोलता है कच्ची आबादी। ये जमीन एक गोट है, गोट जो है एक सिंगी, पता नहीं क्या नाम है उससे, हलीमा बीबी, ये उसका है। ये नहीं पूरा खामोश कॉलोनी, ये नाजमाबाद, ये जो है ना कस्बा कॉलोनी, लसबेला, पटेल पाड़ा, ये सारा उसी का जायदाद है। 1840 में खरीदे उसने, बाकायदा प्रूफ मौजूद है, कागज मौजूद है, हर चीज मौजूद है। उसके बावजूद ये हमें परेशान कर रहे हैं सिर्फ अपने लिए। ये जो है यहाँ पर जो है ना सोसाइटी बनाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। सड़क का यहाँ क्या तुक लगता है, 1 किलोमीटर से भी 40 मीटर कम है, 1 किलोमीटर से ये जगह। तो यहाँ पे सड़क बना के क्या रवने बनाएगा, यहाँ पर जहाजे उड़ाएगा, क्या करेगा? आगे जाके जो रोड बंद है, अभी जो है ना ग्रीन बस चल रहा है वहाँ से, उल्टी हाथ को बढ़ेंगे, सीधा तो फिर भी नहीं जाता है। सामा जो है ना, ये क्या नाम है ये बिल्डिंग का, सहमा, ये रोड के बीच में है बिल्कुल, इसके ऊपर भी केस किया हुआ है। ये भी शहरी में माई का जमीन है, इस पे भी केस किया हुआ है। तो खुदारा ये जुल्म ना करें, हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ जो है ना चादर चादीवारी में रहने दें हम लोग को। हम ये अपील करते हैं वक्त हुकूमत से, और खासकर जो है ना मैं वजीर आजम से जो है अपील करता हूँ कि भाई आप कहाँ सोए हुए हैं, क्यों सोए हुए? आप तो बोलते हैं कि हम गरीबों का साथी, हम गरीबों का साथ देंगे, तो किधर है? तो आप किधर है? आपका साथ किधर है? कहाँ सोए हैं आप हमारा आवाज नहीं सुन रहे, अब तक हमारा आवाज नहीं आ रहा है, क्या वजह है? आखिर वजह क्या है? और मैं जो है ना सदर पाकिस्तान जो अलवी साहब से अपील करूंगा, समझ मेहरबानी करके हम पे तवज्जो दे हमारे लोगों पे। हम गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर, सुबह का रोटी शाम को नहीं मिलता है, समझिए किस मुसीबत से बना है। 1947 से लेकर अभी तक हमने जर्रा जर्रा करके जगह बनाया, अभी वो जगह जो हमारा तोड़ रहा है, ये कौन सा इंसाफ है? कहाँ का काम दे? और मजे का बात ये, अगर ये लीज नहीं होता तो यहाँ पर जो है ना हमें गैस दिया गया, 1990 में हमने गैस यहाँ पर रूल किया है। दोनों तरफ जो है ना सेवरेज लैंड डाला हुआ है, दोनों तरफ ने वाटर लैंड डाला हुआ है। वाहिद कॉलोनी, मिर्जाबाद, पाक सरहद कॉलोनी, नाजमाबाद नंबर 4, ये सारे इलाके में हमने पूरा काम किया। 3-4 साल में जितना हमने काम किया था, काम किसी 17 साल में भी नहीं किया। अगर ये गैर कानूनी है तो क्यों किया? दूसरा बात ये, हमने जो है ना ZMC का चेयरमैन शाहिद लतीफ भाई को बुलाया था यहाँ पर, उससे सर्वे कराया पूरा इलाके का। उसने खुद हमें कहा कि भाई ये जगह तोड़ दो, हम आपको जो है ना ये रोड भी बना के देंगे, फुटबार भी बना के देंगे। उसके कहने पे हमने जो जगह टूटा वो तोड़ दिया, और रोड भी बनाया, फुटबार भी बनाया, मुजाहिद कॉलोनी चुरंगी भी बनाया। वहाँ पर जो है ना हमने गार्डन बनाया, गार्डन में जो ईद की नमाज होता था, जनाजे का नमाज होता था। फिर चुरंगी से लेके फाटक तक जो है ना ये 33 फुट जो है ना दोनों तरफ रोड बनाया, 5-5 फुट फुटबारियां बनाया। लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जगह तोड़े, दुकानें तोड़े, घरें तोड़े। हमें कानून तौर पे जो है ना जो है लीज करके दिया गया है, उसके बावजूद हमारे साथ ये इंसाफी क्यों? बाकी जो है ना जियाउद्दीन चुरंगी से लेके फाटक तक जो है ना ये देखे यहाँ तक 150 फुट रोड है जी। डॉक्टर जो है जोहिदीन, तो वो देखे आगे 15 फुट भी नहीं रखा है। एक तरफ जो है ना स्टैंड बनाया हुआ है स्कूटरों का, दूसरी तरफ जो जनरेटर रखे हुए, रास्ता बंद किया हुआ है। ये इन लोगों को नहीं दिखता है, ना केडीओ को दिखता है, ना केएमसी को दिखता है, ना इंतजामिया को दिखता है। खुदा का खौफ करे, अल्लाह से डरे, मरना है, अब सबको मरना है। ठीक, कैंसर हॉस्पिटल जो है उसका नाले पे, कैंसर हॉस्पिटल उसका नाले पे बना हुआ है, ठीक है नहीं, वो उसके नहीं देखते उसको। और हम लोग के पीछे हाथ धो के लगा हुआ है, भाई तुम कब तक भरो, कितना तुम्हारा पेट किस चीज से भरेगा? इंसान का पेट सिर्फ जो है मिट्टी से भरता है और किसी से नहीं भरता है। आप मेहरबानी करें, गरीब लोगों पे रहम करें, लोगों के बददुआ मत लें। आपका उम्र भी खत्म है, अभी समझिए कितना दिन आप बाकी रहेगा।
साल होगा, 10 साल होगा, 20 साल होगा, आखिर आपको मरना है, कहाँ क्या लेके जाओगे, कौन आपके साथ क्या ले बराए मेहरबानी करके रहम करे और पीपल पार्टी को भी जो है ना थोड़ा आप थोड़ा मेहरबानी करे और पीपल पार्टी बदनाम ना करे, वो रोटी कपड़ा का मकान ले, नारा है उसका, उससे कपड़े के बजाय जो ना कपन दिया और मकान की जगह में ना कब्र दिया, ऐसा नहीं करे, मेहरबानी करे, समझ रहम करे हम लोगों पे, अल्लाह से डरे, अल्लाह का खौफ दिल में रखे, मरना है हम सबको अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को जवाब दे देना है, क्या जवाब देंगे हम क़यामत के दिन अल्लाह को। और एक बात मैं और आपको बताऊं, हदीस है पक्का कि क़यामत के दिन जिस आदमी ने भी जमीन कब्जा किया होगा वो तवे के शक्ल पे बनेगा, उसका गले में डाला जाएगा, उसको बोलेगा तुम घुमाओ भी इसको दुनिया आखिरत में, वो घुमाता रहेगा उसको, फिर उससे उसको जो है ना सबर नहीं मिले। तो भाई क्या है, हमारे खवातीन देखो सुबह आते हैं बेचारे जो है रात को मगरिब की नमाज पढ़ाते हैं, यहीं जो है नमाज भी यहीं पढ़ते हैं, रोटी भी यहीं खाते हैं बच्चों के साथ, ये इतना जुल्म ना करो, अल्लाह का अजाब आ जाएगा, आप लोग ऐसे नहीं करो, खुदा का खौफ करो, समझिए। मुकामी आबादी 1952 मुकामी सिंधी भाइयों से खरीदी वो समझ गया नहीं। तो ये जो है ना, ये ना केएमसी का है, ना केडीए का है, ना जो है ना कच्ची आबादी का, ये जो है सिंधियों का प्रॉपर्टी है, सिंधियों का जमीन है, सिंधियों का हलीमा बेगम है, हलीमा माई है, उसका जमीन है, और ये जमीन नहीं है खाली, उसका बहुत जमीन है, उद्दीन अस्पताल जहाँ बना हुआ ये भी उसी का है, एक दफा उसे कब्जा किया होता तो उस पर केस करके वो जीत गया, खाली कर दिया उससे जो पार्किंग बनाया था। तो बराए मेहरबानी करे, अल्लाह का खौफ करे, अल्लाह का खौफ दिल में रखे, अल्लाह से डरे, अल्लाह का रसूल से डरे, मरना है हम सबको, एक दिन जाना है, अल्लाह के सामने जवाब देना है। मैं आसिम साहब मैं आपसे अपील करता हूँ कि खुदा के वास्ते बस करो, जुल्म नहीं करो, एक दिन आएगा समय कि आपको जवाब देना होगा, जवाब देंगे इंशाल्लाह, वो उधर फिर आपका कोई सिफारिश नहीं होगा, ना जरदारी होगा, ना तालपुरी होगा, समय कोई भी नहीं होगा इंशाल्लाह, अकेले होंगे, आपको आप खुद जवाब देना होगा, दुनिया आपसे यहीं रह जाएगी, कोई चीज़ आप अपने साथ नहीं ले जाएंगे। मैं आपसे परजोर अपील करता हूँ ये मोहल्ले की तरफ से और आले मोहल्ले की तरफ से और तमाम खातून और नर जवान और बूढ़े और जवानों सब की तरफ से मैं आपको अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी के इससे पीछे हट जाए, ये आपके लिए भी अच्छा होगा, हम लोग भी अच्छा होगा। और हम आपको पता है कि हम लोग जान देने वाले, हम इधर मर जाएंगे, हमारे जो है कब्र बन जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे नहीं, नाम है मुतादिल जगह चाहिए, हमें यही जगह चाहिए, यही लीज होना चाहिए हमारे को, जो जहाँ हम बैठे हैं, बराए मेहरबानी करके जो तोड़े उसको बना दे। जी ठीक है। जी भाई साहब, मतलब ये है कि हम आपने चेक कर लिया है कि हम लोग पुरअमन तौर पे बैठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी पुलिस और उनके ऑफिशियल्स आते हैं और आके हम लोग को थ्रेट करते हैं, मतलब हमारी फैमिलीज को थ्रेट किया जा रहा है कि आप लोग उठ जाएं, कभी एकदम से आके अल्लाह बोल देते हैं। अभी पिछले दिनों जो 9 नवंबर को जो आंसू गैस इन्होंने किया उसके अंदर एक खातून का मिसकैरेज भी हुआ है जिसमें जी, उसके बाद अभी परसों एक अंकल का इंतकाल हुआ है, उनका घर तोड़ा, उसको हार्ट अटैक आया है जी, वो हम लोग पेपर्स इकट्ठे कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो हम जमा करेंगे। हाँ, ये एक और खातून है, उनको भी फालिज का अटैक हुआ है घर टूटने की वजह से। दूसरा आप चेक कर सकते हैं, हम लोग लड़ाई झगड़े के लिए नहीं है। और जहाँ आपने बात किया कि जी मुतबादिल देने की बात है, तो ये इन्होंने पीछे जो ये बरादरी के घर तोड़े हैं सारे, इनसे NIC की कॉपीज ली थी कि आप हमें आप हमें कॉपीज जमा कराएं, हम आपको रिप्लेसमेंट देंगे जी। तो वो कॉपीज इन्होंने एज अ प्रूफ जाके आगे पेश कर दी कि जी ये अपनी मर्जी से अपने घर तोड़वा रहे हैं जी। देखिए, प्रॉपर घर देने का तरीका ये होता है कि आप एक अहाता मुख्तस कर दें इस कॉलोनी के लिए, उसमें आप कंस्ट्रक्शन करवाएं, घर तैयार करवाएं, उसके बाद आप कहें कि जी हमने आपके लिए ये घर बनवा दिए, ये इसके पेपर हैं और आप लोग शिफ्ट कर जाएं। 1958 में 1900 की कौन सा जो इन्होंने बनाया था, उसे जो है सब्जी मंडी से मकान उठाए तोड़े थे और नए कराची में उनको जो है पक्के मकान दिए थे। तो ऐसा करके कोई बात है सर, रिप्लेसमेंट और आप जाए मुतबादिल, ऊपर से ये भी करते हैं कि आप लोग जो है आप इसका ताउन भी देंगे, ये कौन सा काम है, आप जो तोड़ने का भी पैसे देंगे, समझिए ना सर। मुतबादिल का और रिप्लेसमेंट, ये इसका तरीकेकार ये होता है कि आप एक बनाओ, प्रॉपर जगह दीजिए कि जी ये आप लोगों को घर गिने जाएंगे, उसके मुताबिक वहाँ पर प्लॉटिंग होगी, बकायदा वहाँ कंस्ट्रक्शन चले। आप ज्यादा नहीं करते, कम से कम 2-2, 3-3 कमरे तो बना के दें जहाँ हम जाके सर छुपा सकें। स्टार्ट लेने से पहले नोटिस दिया था कुछ 3 दिन का, सिर्फ 3 दिन के अंदर आए हैं कि 3 दिन के आपके पास 3 दिन का टाइम है, कुछ घरों को फेंके हैं, कुछ घर को मतलब रिसीव किसी को नहीं कराए से फेंकते गए और जाके किसी 3 दिन के अंदर आपको नोटिस है। और यहाँ कुछ फैमिलीज तो ऐसी हैं कि फैमिलीज अंदर बैठी हुई तो उन्होंने लाके शावल मारा है। अच्छा, मेरे मोबाइल में वीडियो है, हमारे घर में शेल आकर गिरे, शेलें फेंकी हैं, घरों से निकालने के लिए आंसू गैस मारे गए इन्होंने। और इन लोगों को इतना पता नहीं है कि अगर ये सरकार की तरफ से होता है या सुप्रीम कोर्ट ये बदनाम का, दूर दूर तक सुप्रीम कोर्ट में इस कॉलोनी का निशान नहीं है, ठीक है नहीं। पहले इन लोगों ने नोटिस भेजा था केडी के थ्रू, क्योंकि इनको पता नहीं है जमीन किसका है। बाद में आप लोगों ने शोर मचाया, भाग दौड़ किया, तो फिर बाद में क्या नोटिस भेजा, कच्ची आबादी के नाम से। तो इसका मतलब इन लोगों को पता ही नहीं है, जबरदस्ती कर रही है लोग। अगर पता होता तो पहले से ही कच्ची आबादी का भेजता, ये तो कच्ची आबादी का जमीन है, तो पहले इन लोगों ने केडिया का भेजा। जब पता लगा केडिया का तो है ही नहीं, तो फिर इसको कच्ची आबादी का भेज दिया। तो ये तो जुल्म है ना, ज्यादती है सर। और घर में प्रिंटर रखे हुए हैं सर जी, कोई ऑफिशियल साइन नहीं, कोई कुछ नहीं है, वो प्रिंटेड आ रहे हैं पेपर। जुल्म ना करे बस, प्रिंटेड बेच तो नहीं होते ना, एक थ्रू प्रॉपर चैनल, एक इदारे का लेटर ऐड होता है जिसके ऊपर ये चीज सारे काम हो रहे होते हैं।
اور کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ چلیے بہت بہت شکریہ. میں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھے دن کی امید, میں کافی پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری رکھے, اور انشاءاللہ جو آپ لوگ جدوجہد کر رہے ہیں یہ رنگ لے کر آئیں. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا محترم ساتھی, کہ ہمارے بزرگوں نے جو کہا ہے وہ سب آپ نے سن لیا. تقریباً 1974 سے میں آیا تھا 9 سال کی عمر میں. میرا والد صاحب 1960 میں آیا تھا ادھر. ویلکم میں اس کا جاب تھا. 1971 تک اس کا جاب تھا. جی اس کے بعد ختم ہوا. تو آپ بتائیں اگر ہمارا والد صاحب 1960 میں یہاں آیا تھا تو آج 2022 ہے, کتنا سال ہو گیا؟ یہ کم از کم 62 سال ہو گیا. جی تو آپ اندازہ لگے کہ اگر 62 کا آبادی ہے جی اور وہ ناجائز ہے یا کچا ہے یا جو بھی ہے, تو پھر میرے خیال سے پورا پاکستان کچا ہے, کوئی لیز میز نہیں ہے. جی ہم لوگ 5 فروری کو کشمیر ڈے مناتے ہیں. جی کس واسطے مناتے ہیں؟ کشمیر میں بھی یہ ہو رہا ہے, ذرا کیمرے سے دیکھا نہیں دکھایا میں نے. جی یہ کشمیر میں بھی یہ ہو رہا ہے نا. جی پھر ہم 5 فروری کس لیے منائیں؟ ہمارے کو ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک. کشمیر میں بھی یہ ہو رہا ہے بدماشی, آج یہاں پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. پھر وہاں کے لیے آواز اٹھانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. جب ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے تو ہم وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے. جی تو پھر ہمارے ساتھ جب ظلم ہو رہا ہے, ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہماری عورت بچیاں سب بے گھر ہو رہے ہیں, تمام پرورش تباہ ہو رہے, کیا یہ پاکستان ہمیں دکھا رہے؟ اس پاکستان کے لیے ہم آواز اٹھا رہے کہ پاکستان زندہ باد, فلانا پارٹی زندہ باد, ڈھنگڑا پارٹی زندہ باد. کوئی زندہ باد نہیں, صرف اللہ زندہ باد. اللہ کے علاوہ کوئی زندہ باد نہیں ہے. جی تو میرا صرف یہ گزارش ہے کہ میں 56 سال کا ہوں, 46 سال 47 سال میرے کو یہاں رہتے ہوئے ہو گیا. تو اس سے دیکھو, اب یہ ہمارے امام صاحب ہے, میں جب سے آیا ہوں میں اس کو دیکھ رہا ہوں. میں جب سے ادھر آیا ہوں اس کو کالا داڑھی میں جوانی ہی میں نے دیکھا ہے. ان کا بیانات سنے, جذباتی تقریر. آج کل کمزوری ہے, تھوڑا کہہ نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, لیکن علم تو وہی ہے نا اس کے پاس. تو وہی ہمارا علماء کرام ادھر آتے ہیں, سب بتاتے ہیں. کوئی میڈیا والا نہیں آتا. میں کہتا ہوں ایک گاڑی لا کے ادھر کھڑا کرو, میڈیا والا گاڑی کھڑا براہ راست دکھاؤ, پورا دن دکھاؤ کہ پیچھے عورت بچے بیٹھے ہیں, سامنے بوڑھا جوان سب بیٹھے ہیں. کس لیے بیٹھا ہوئے؟ دھوپ ہے, گرمی ہے, پیاس ہے, جو بھی ہے, لیکن سب برداشت ہو رہے. کس لیے ہو رہے؟ اپنا گھر بار کے لیے ہو رہے. آپ سے ہمارا گزارش ہے کہ آپ ہماری یہ بات اعلیٰ حکام تک پہنچانے کا کوشش کریں. مہربانی, شکریہ. بہت بہت شکریہ.